तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कमन बड़ाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहने सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिवतख संबंधी, नूर अरसों कुरसों चट्टीऐ। तुद डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टीऐ। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वेसा। वाहिगुरु जी पैरों बाणी भगत नाम देओ जी के। सुल्तान पूछै सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कम। सुल्तान पूछै सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कम। नामा सुल्तानी बादला, देखो तेरा हर बीठुला रहाओ। बिस्मिल गौ देहो जीवाए, नातर गर्दन मारो ठाए। बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मिल किया न जीवै कोई। मेरा किया कछु न होए, कर है राम होए है सोए। बादशाह चढ़ियो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार। रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना पजह खुदाए। ना हो तेरा पूंगड़ा, ना तू मेरी माए। पिंड पड़े तो हर गुण गाए, करे गजेंद्र सुंड की चोट। नामा उबरै हर की ओठ, काजी मुल्ला करहें सलाम। इन हिंदू मेरा मलिया मान। बादशाह बेनती स्नेहो, नामे पर सर पर सोना लेहो। माल लियो तो दोजक परों, दीन छोड़ दुनिया को परो। पामों बेड़ी हाथों ताल, नामा गावे गुण गोपाल। गंग जमन जो उल्टी बह, तो नामा हर करता रह। सात घड़ी जब बीती सुनी, अजुह न आयो त्रिभमन थणी। पाखंतन बाल बजाएला, गौरड़ चढ़े गोविंद आएला। अपने भगत पर की प्रतिपाल, गौरड़ चढ़े आए गोपाल। कहें त धरन अकोडी करो, कहें त लेकर ऊपर तरो। कहे त मोई गौ देओ जीवाए, सब कोई देखे पति आए। नामा परणवे सेल मसेल, गौ दुहाई बछरा मेल।
दूधे दुहिजा मटकी भरी, ले बादशाह के आगे धरी। बादशाह महल में जाए, औकट की खट लागी आए। काजी मुल्ला बिनती फरमाए, बख्शी हिंदू में तेरी गाए। नामा कह सुनो बादशाह, यह किछ पतिया मुझे दिखाए। इस पतिया का यह परवान, साच सील चालो सुल्तान। नामदेव सब रहया समाए, मिल हिंदू सब नामे पै जाए। जो अब की बार न जीवे गाए, ता नामदेव का पतिया जाए। नामे की कीर्त रही संसार, भगत जना ले उदरे अपार। सगल कलेश निंदक पया खेद, नामे नारायण नाही भेद। सगल कलेश निंदक पया खेद, नामे नारायण नाही भेद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद विच सुभाईमान वडभागी गुरमुख सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी की बख्शिश हुई है जो अमृत वेले इस भाग घड़ियां सानू प्राप्त हुई ने। गुरु हजूरी विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन श्रवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी की विचार आप जी हर रोज़ श्रवण करते हो। श्रीमान भगत नामदेव साहिब जी दे अमृत पिन्ने बोल आप जी श्रवण कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की समुची बाणी मनुख नूं जीवन जाच प्रदान करती है। गुरमत का एक मनोरथ है, मनुख दे अंदर मनुखता पैदा करना, एक अजिहे समाज की सिरजना करना जिथे पै काहू को देत नह पै मानत आन। कोई डरे ना, कोई किसी नूं डराए ना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी भावें वो गुरु साहिबान की बख्शिश की है, भावें भगत साहबान जी की उचारण की हुई है, समुची गुरबाणी का सिद्धांत एक है। और जिहड़ी पवित्र बाणी भगतां की उचारण की हुई है, जो भगत जनां की बाणी गुरुमत की कसवटी ते पूरी उतरी, सतगुरु जी ने वह बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंकित की है। गुरबाणी का मुख मनोरथ मनुख नूं परमात्मा दे प्यार जोड़ना, मनुख नूं मनुख नाल जोड़ना, मनुख दे अंदर मनुखी गुण पैदा करना। गुरबाणी का मनोरथ ये नहीं है कि मत्थे टिकाने ने, करामातां दिखा के लोकां नूं डराउणा। कोई तलवार नाल किसी नूं डरा ले, कोई करामात नाल डरा ले, दोवें च कोई फर्क नहीं है। तलवार वाला भी कहता कि मेरी ईन मन लो, करामात वाला कहता दुनिया सोचे कि एडा वड्डा करामाती है, इनू मत्थे टेको तुसीं। सब तो वड्डी करामात है मनुख दे अंदर मनुखता पैदा हो जाना, मनुख दे अंदर इंसानियत पैदा हो जाना। और गुरु साहिबान ने करामात की। गुरु साहिब जी महाराज तो पहला हिंदुस्तान अंदर अपने मुल्क दे अंदर भगत जन आए, उस समाज च आए जिथे वर्ण वंड का असर सी। और जिन्होंने लोगों को कहा जाता सी कि ये नीवियां श्रेणियां चो उन्हां ते बड़ा जोर जुल्म किया जाता सी। उस समय च पैदा होए जो कर्म कांडां दे नां ते मनुख नूं गुलाम बनाया होया सी। जिवें अज भी है ना, किते उत्थे मत्था टेक लिया, किते उत्थे टेक लिया, कभी बुधवार चंगा है, शनिचरवार माड़ा है। ये गुलामी है मनुख दे उपर पाई हुई। उस समय में आए जो अपने मुल्क दे अंदर विदेशी लोग काबज सन ते इत्थों के लोगों ते जोर जुल्म करते सन। ये गल चेते रखना, जदों कोई मुल्क गुलाम हुंदा है, विदेशी लोग जां दूजियां ताकतां उत्ते काबू करदियां ने,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਚਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਥਰ ਕੀਜੇ ਭਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਂਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਖ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਗਰਤ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 60-61 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ, ਦਿਖਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਮਰੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਗਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 3-4 ਵਾਰੀਆਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਗਰੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੈ ਜਿਤ ਕਹਿ ਠਾਕਰ ਜੋਨੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਮਿਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੂਤ ਏਕ ਬਣ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਰੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂੰਦਿਆ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੇ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਸੋ ਐਸਾ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰਿਪਾਵਨ ਤਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1260 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਤੇ ਦਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵਤੇ, ਕਿੰਨੇ शिव जी ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਪਾਵਨ ਧਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਗੋਪਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਊ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਗਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਗਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਸ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਲਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁੰਨਿਆ ਨਾ ਲਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੈ ਸੁਨ ਬੇਨਾਮਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1165 ਅਤੇ 66 ਤੇ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਚਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਂਧਲਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬੀਠਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਠਲਾ ਮਰਾਠੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ, ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਸ਼ਟਲ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮੀਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਬੀਠਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਨ ਬੇਨਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਬੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੈ, ਇਹ ਕਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੈ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਨ ਬੇਨਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਬੀਠਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ ਗਉ ਦੇਹੋ ਜੀਵਾਏ। ਬਿਸਮਿਲ, ਬਿਸਮਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹ ਕੇ ਜਿਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵਾ। ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋਂ ਠਾਏ,
नहीं तो मैं तेरी गर्दन कट देवांगा। हुण गऊ की है? गऊ जींदी की भगत जी ने, गऊ नूं जीउंदे करन लई बादशाह कह रहे हैं, पर इत्थे गऊ है कि वह भी तो समझना पेगा ना। बड़े भावपूर्ण शब्द ने, एक गुरबाणी चों ही तुहानूं इन्हां दे अर्थां दा पता लगेगा। खिमा धीरज कर गऊ लवेरी, सहजे बछड़ा खीर पी है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, गुरु नानक साहिब जी दे बचन। जदों कोई समाज गुलाम हुंदा है, समाज के लोगों चों अण खत्म हो जाती है, समाज के लोगों चों स्वैमान खत्म हो जाता है। उन्होंने लोगों ने जो मर्जी करी जाओ उन्होंने सहन करी जाते हैं, जुत्तियां भी हुकूमत की खाई जाते, लुट खसुट कराई जाते हैं, कहते जी असीं की कर सकते हाँ, हुकूमत के अगे नहीं बोलिया जा सकता। और ये अणख उन्होंने अंदरों खत्म हो जाती है। इत्थे गऊ दा अर्थ वो लोग ने जिन्होंने आपां गरीब कहने आ। गरीब लोग बोलते ही नहीं, उन्होंने जागृति नहीं होंगी, उन्होंने दबाया जाता है। जिहड़े तगड़े ने उन्होंने दबा के रखते हैं। और इवें ही बिल्कुल जिवें किसी जानवर नूं जेवा किया जाता है, मारिया जाता है सहजे सहजे कोह के, तिवें मनुखी समाज अंदर गरीबां नूं कोह के मारिया जाता है। तरह तरह के टैक्स लाए जाते हैं, तरह तरह के उन्होंने कानून ठोसे जाते हैं, उन्होंने जलील किया जाता है, उन्होंने दबाया जाता है। हुकूमतां दे राहीं, हुकूमतां दे अगां कुत्तियां दे राहीं हमेशा समाज नूं जलील किया जाता है, कोह के मारिया जाता है। क्योंकि भगत नामदेव जी जागृति पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, स्वैमान पैदा करते हैं। इस शब्द के विचों ही तुहानूं इहदे अर्थां दा पता लगेगा। बिस्मिल गऊ देहो दिवाए, भगत नामदेव जी नूं कहा जाता कि आ जिहड़े लोग गऊ वर्गे जिहवा किए हुए, जिन्हां च आण अणख नहीं है, इन्हां च अणख पैदा कर सकदे तूं? क्योंकि जिस वेले भगत नामदेव जी नूं बन्निया गया, लोगों के विच बहुत भगत जी का प्यार सी। अगे चल के पता चलेगा दुनिया किवें भगत जी तो कुर्बान जाती सी। नात्र गर्दन मारों उठाए, आ जेड़े लोग तैनूं प्यार करदे, को बोल सकदा है? अणख की गल कर सकदा है? करा इन्हां कोलों, नहीं तो तेरी गर्दन में उतार देऊंगा। बोल के दसे कोई तेरे हक विच, तेरी गल करके दसे। बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मिल किया ना जीवै कोय। भगत साहब जी कहने बादशाह जिस चीज़ नूं मार ही दिता, वो किवें जिउंदी हो सकती है? तुसीं ते अपने वालों मार दिता ना। हुकूमतां चाहुंदियां ने कि जिहड़ी प्रजा है वो मरी होए, मुरदे जे लोग होण, जिन्हां ते असीं राज करदे रहीए। कोई बोले ही ना साडे अगे। बाबा नामदेव जी कहंदे कि जिन्हां नूं तुसीं जिहवाई कर दिता, मार दिता, ये गऊ हुण जिउंदी किवें होएगी? कहण लगे मेरा किया ना कछू ना होए, कर है राम होए है सोए। ये जिहड़ी गऊ मरी पई है ना, मेरे जिउंदे कीतिया नहीं होनी जिउंदी। मैं कौन है करन वाला? ये तो जो करना है परमात्मा ने करना है, परमात्मा करन वाला है। भगत जी कहंदे ने कि कर है राम होए है सोए। जो परमात्मा करेगा वो होना है, मेरे कीतिया कुछ नहीं होना। बादशाह चढ़े हो अहंकार। भगत नामदेव जी क्योंकि बड़े निर्माण ने, वो गुस्से च नहीं आते, सहज च बोल रहे हैं कि बादशाह कहते मेरे कीतिया की होना है। हस के कहन लगे ये तो परमात्मा ने करना है, रब ने करना है। तो बादशाह नूं होर गुस्सा चढ़ गया, गुस्से च आ गया। गज हस्ती तीनों चमकार, क्योंकि बादशाह नूं चुकिया होया सी लोगों ने बड़ा। अखीर ते आएगा उन्होंने प्रथाए जिहड़े लोग चुकते हैं। बादशाह गुस्से च आ गया, गुस्से च हाथी नूं प्रेरिया। दीनों चमकार दा अर्थ हुंदा प्रेरणा। हाथी नूं प्रेरिया कि हाथी दे उत्ते चाड़ दिओ, उहनूं मार दिओ। रुदन करे ना मैं की माए, छोड़ राम की ना भजे खुदाए। हुण गल इत्थे किसे मरी हुई गऊ नूं कल्लियां जिउंदियां करन दी नहीं है। गल ते है कि तू राम राम कहना बंद करके ते अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दे, मुसलमान बन जा। देखो ना भगत नामदेव जी की मां कहती बेटा, रो के कहती बेटा छोड़ राम की ना भजे खुदाए। तू राम राम कहना बंद कर दे, तू खुदा खुदा कहना क्यों नहीं शुरू कर दिंदा? भाव तू ईन मन लै बादशाह दी, जो बादशाह कहने वो प्रवान कर लै। गल इत्थे कोई इकली गऊ नूं जिउंदे करन दी नहीं, गऊ ते एक बहाना है। गल यह है कि तू साडी ईन मन लै, तू साडा ईमान प्रवान कर लै। और मां कहती बेटा चल तू जो ये कहंदा ना, तू खुदा कहना शुरू कर दे, तू राम कहना बंद कर दे। ते अगों भगत जी ने एक गल की, ना हो तेरा पूंगरा ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए। भगत जी कहंदे मां
ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਰੇ ਗਜਿੰਦ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ, ਨਾਮਾ ਉਬਰੈ ਹਰ ਕੀ ਓਟ, ਗਜਿੰਦ ਮਿਣ ਹਾਥੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਨਾਮਾ ਉਬਰੇ ਹਰ ਕੀ ਓਟ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੰਦ ਕਚੀਚਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਮਾਨ। ਕਿਆ ਦੇਖ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਮਾਨ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸਨੇਹੋ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕਿ ਨਾਮੇ ਸਰ ਪਰ ਸੋਨਾ ਲੇਹੋ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਲਿਓ ਤੋ ਦੋਜਕ ਪਰੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਮਾਲ ਵੱਡੀ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਜਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਦੀਨ ਛੋੜ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਭਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਪਾਵੋਂ ਬੇੜੀ ਹੱਥੋਂ ਤਾਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗ ਜਮਨ ਜਾਓ ਉਲਟੀ ਵਹਿ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਜਮਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਰਹਿ। ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਰਾਮਦੇਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ। ਸਾਤ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਜੋ ਉਲਟੀ ਬਹਿ, ਤਉ ਨਾਮਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਰਹਿ। ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, 7 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ, ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੂ ਨਾ ਆਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਖੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਲਾ, ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਵਿੰਦ ਆਏ ਲਾ। ਪਖੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗਰੜ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗਰੜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪੇ। ਗਰੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ? ਗਰੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋਗੀ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੜ ਕਿਹਾ, ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਗਰੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਗਰੜ ਚੜੇ। ਗਰੜ ਚੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੜ ਕੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਾੜ ਪੜੋਛਣ ਪੂਛ ਲੈ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸ਼ਵਾਈ ਹੋ, ਤੋਪੈ ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੇਹੋ ਮੁਕ ਬੇਡੀ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਗਵਾਂਢਣ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੰਨ ਬਣਾਤੀ। ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਰੀਗੇਡ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਲਦੀ, ਇਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰੀਦਾ, ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਛੰਨ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਡੀ ਦੇਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਮਰੋ ਬੇਡੀ ਰਿਓ ਸਮਾਈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੰਨ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਈ ਜੂਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੜ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਰਪਵਨ ਤਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਰਪਵਨ ਤਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵਤੇ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਗੌਰੜ ਚੜੇ। ਗੌਰੜ ਮੈਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌਰੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਰੜੋ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗ ਤਰੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए, गुरमुख कोई गारड़ू तिन दल में लाई पाए। गारड़ू मैना गौरड़ दा मंत्र, गौरड़ शब्द। जिन्ना लोगों की सुरत शब्द दे राही जागरूक हो गई सी, वो उच्ची सुरत वाले लोग चढ़ के आ गए। गरड़ चढ़े गोविंद आएला, गोविंद उन्होंने दे राही आ पहुंचा। वो लोग इकट्ठे होके आ गए और फिर की होया, कहने लगे गरड़ चढ़े गोविंद आएला, अपने भगत का पर की प्रतपाल, पखंतन बाज बजाएला। हुण जो दुनिया इकट्ठी होके उनकी रौला पैंदा है, आवाज़ां ते आउणियां ही ने। भगत जी कहते आवाज़ां आईयां, हुण गरड़ चढ़े गोविंद आएला, गोविंद आ गया। इन्हां लोकां दी उच्ची सुरत वाले लोकां च बैठ के गोविंद आ गया ते अपने भगत पर की प्रतपाल। परमात्मा ते अपने भगतां दी हमेशा ही प्रतिपालना करता है और इत्थे बस नहीं है। गौरड़ चढ़े आए गोपाल, गोपाल मैं ना पृथ्वी नूं पालन वाला ओ परमात्मा ओ वाहिगुरु। गौरड़ ते
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਗ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਨ ਅਕੋਡੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕਰ ਉੱਪਰ ਤਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੂਈ ਗਊ ਦਿਓ ਜੀਵਾਏ। ਮੂਈ ਗਊ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਮਰ ਚੁੱਕੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਗਊ ਵਾਂਗੂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੋਈ ਹੋਈ ਅਣਖ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਅਣਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰਨਾਮਾ ਪੜਨਵੇਂ ਸੇਲ ਮਸੇਲ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੇਲ ਮਸੇਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੋਟ ਸਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਜ। ਚੋਟ ਸਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਦਾ। ਸੇਲ ਮੈਣਾ ਨੇਜਾ, ਸੇਲ ਮੈਣਾ ਨੇਜਾ। ਨੇਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੇਲ ਮਸੇਲ। ਮਸੇਲ ਦਾ ਸੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਭਈ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਣਵੇਂ ਨਾਮਾ ਛੇਲ ਮਛੇਲ ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੇਲ। ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਊ ਨੂੰ ਚੋਣਾ, ਬਛਰਾ ਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਤੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਸਹਿਜੇ ਬਛਰਾ ਖੀਰ ਪੀਏ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਬਛੜਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਿਮਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਛੇਲ ਮਸੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਊ ਦੁਹਾਈ, ਬਛਰਾ ਮੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੋਂਦੇ, ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੁੱਧ ਹੈ ਦੋਏ ਜਦ ਮਟਕੀ ਭਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਗਊ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਦੋਏ ਜਦ ਮਟਕੀ ਭਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਔਕਟ ਕੀ ਕਟ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਤੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਊ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਵੈਮਾਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ।
कि ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਬਿਨਤੀ ਫਰਮਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਭੇਜੀ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਗਾਏ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗਊ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਊ ਚੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਊ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਗਾਂ। ਬਖਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗਊ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਗਊ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਗਊ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗਊ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਫੀਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਰੋ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵੜੋ, ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਧੀਰਜ ਦੀ, ਸਾਂਝ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਵੈਮਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਟ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਥ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਚਰੇ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਭੂਤ ਸਭ ਦਿਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦੀ ਵਾਜਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਗਊ। ਇਹ ਗਊ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋ ਗਊਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ,
पर माफ करना मर मुक चुकी मनुखता नूं जिउंदे करना बड़ा औखा है। लोकां 'च जागृति पैदा करनी। कलगीधर पातशाह जी नूं कहा सी लोगों ने, इत्थों दे हिंदुस्तानी राजियां ने, जिन्हां लोकां दी गल करदे चिड़ियां वर्गे ने, ये तो गिदड़ ने, ये तो मरे हुए ने। तो कलगीधर पातशाह जी ने कहा सी फिर मैं ये जड़े है ना लोक जड़े इन्होंने मैं राजे बनावांगा, जिनकी जात और कुल माही सरदारी ने पही कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं, राज करने की नीज कहूं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। ये है गौ नूं जिउंदे करना। जिन्हां लोकां दे जदों मर्जी आके कुटदे सन, बाहरों आए हमलावर लुट के लै जांदे सन, साडियां धीआं नूं बच्चियां नूं चुक के लै जांदे, बोल हाथ जोड़ के खड़े हो जांदे सन। ये मरी हुई गऊ ये है जिहड़ा हाथ जोड़ के जालम दे अगे खड़े हो जाण, ये मरी हुई गऊ है। बादशाह कहंदा इन्हां लोकां नूं जींदे करके दस, इन्हां सुलैमान पैदा कर, तेरे खातर खड़े हो सकते हैं। ते भगत जी कहंदे मैं की करना, ते परमात्मा ने करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। हुण जिस वेले भगत जी नूं बन्निया होया है, वो लोग इकट्ठे होके आ गए, जागरूक लोग कहण लगे जे कहो ते धरना अकोडी करो, असीं तां मनुखती जिहड़ी लोकां दी ताकत है हुकूमतां नूं पुठियां कर दिंदी है। लोकां 'च जागरूकता लोकां हुकूमतां नूं पुठियां करदी। एक मैं बेनती करां, गुरबाणी दे अर्थ तुहानूं कदी नहीं सुनाए जाणगे। गुरबाणी दी क्यों विरोधता हुंदी है? गुरबाणी दी बेअदबी आम बंदा नहीं करदा, माफ करना, आम बंदा गुरबाणी दी बेअदबी नहीं करदा, आम बंदे कोलों कराई जांदी। कराउण वालियां ताकतां किहड़ियां ने? कराउण वालियां ताकतां वो जिन्हां दी डेरियां दी पूजा बंद हुंदी है। कराउण वालियां ताकतां वो जिहड़ियां समाज विच जागरूकता नहीं देखना चाहुंदियां, तुहाडा आपसी प्यार नहीं देखना चाहुंदियां। कराउण वालियां ताकतां ने जिहड़ियां समाज विच भड़काऊ ख्याल पैदा करके समाज नूं लड़ाउणा चाहुंदियां कि भड़क जाण, लड़ पैण, बर्बादी हो जाए। वो ताकतां ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करा रही है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को आम लोग नहीं करते, माफ करना, उन्हों की हिम्मत नहीं पैंदी, उन्होंने तो ज्ञान ही नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे। वो लोग जिहड़े लोकां कोलों मत्थे टिका टिका के अपनियां गद्दियां कायम रखना चाहुंदे ने, वो लोग जिहड़े लोकां नूं लड़ा लड़ा के धर्म दे नां ते कदी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करा के लाता, किते मंदिर जाके सराहत करती, मसीत करते सराहत करती, लड़ा के साडियां गद्दियां बणीआं रहण, वो लोग करदे ने बेअदबी। भगत नामदेव जी ने जदों उन्हां लोगां, भगत नामदेव जी की खातर जदों लोग इकट्ठे हो गए, बादशाह ने उन्हां लोकां दीयां दलीलां सुनियां, सियाणे लोकां दीयां धीरज नाल उन्हां ने दित्तियां। बादशाह बड़ा दुखी हो गया कि इहदे विरोध इन्नियां गल्लां ते पर ते इहो जिहा बंदा है। वो बादशाह कहंदा बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय, मैनूं माफ कर दे, मैं ते तेरी गऊ हाँ। हुण ये भी एक गऊ है, बादशाह भी गऊ बन गया। एक गऊ वो जिहड़ी कहंदा मरी पई इहनूं जींदे कर, वो मरी पई मनुखता नूं किवें जींदे करेगा? ये मरे लोगां तो की कर सकदा है? जिवें सतगुरू जी ने कहा सी ते चिड़ियां वर्गे तुहाडी खातर की करनगे। नामदेव जी ने कहा कि मरी गऊ नूं तू किवें जींदे करेंगे? है कोई अणख, कोई सुलैमान है, कोई बोल सकदा तेरे खातर? हुण भगत जी की खातर जो लोग चढ़ के आए, उन्होंने दलीलां दित्तियां, सहज नाल शांति दे नाल, लड़ाई नहीं, हुकूमतां दे नाल टक्कर लिया कदी सफलता नहीं मिलती। देखो दो तरह की जंग हुंदी है। एक जंग हुंदी जदों हुकूमत तुहानूं मारन दे लई तुल के आ गई है शस्त्रधारी, फिर उहदे मुकाबले ते जागरूक खड़े खड़े हुंदे ने। एक हुंदे दलीलां दे नाल लड़ना, शांति दे नाल लड़ना। शांति पहला हथियार है। कलगीधर पातशाह जी ने कहा चुंकार हजामा हील ते दारू गुजस्त, हलाल अस्तन बा शमशीर बुरदन बा शमशीर दस्त। जदों सारे हीले वसीले मुक जाण फिर तलवार दी मुठ ते आपन। आखिरी हथियार है, आखिरी पहला हथियार है प्यार, शांति, सहज, मिलवर्तन, धीरज। सो जदों उन्हां धीरज दे नाल गल्लां बातां कीतियां ते बादशाह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय, मैं ते तेरी गऊ हाँ, मैं गरीब बंदा, मैनूं तू माफ कर दे। और इत्थे ही बस नहीं है, अगों भगत जी ने यह गल कही, नाम का नामा कहे सुनो बादशाह। नामदेव जी ने कही गल बादशाह नूं संबोधन करके कि एक किछ पतिया मुझे दिखाए। कह लगे गल इदां नहीं बननी, जे तू माफी चाहुंदा है, जे तू इन्हां लोकां नूं राजी करना चाहुंदा तो कोई तैनूं इत्थे प्रण करना पएगा, तैनूं इन्हां लोकां नूं पतिआउणा पएगा, इन्हां लोकां नूं धीरज देना पएगा। वो ये दिखा कि इस पतिया का यह परवान है, जो तू माफी मांग रहा है ना, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚ ਸੀਲ ਚਾਲੋ ਸੁਲਤਾਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਸੀਲ ਮੇਣਾ ਨਿਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਚ ਸੀਲ ਚਾਲੋ ਸੁਲਤਾਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਹੈ प्रण कर तू इत्थे, जे तू मंगदा है ना माफी कि मैं तेरी गाए,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਭ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਪਸਰ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਗਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਗਾਏ ਮਰੀ ਹੋਈ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਜੋ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਗਾਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣ ਗਏ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੜੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਆਈਏ ਕਿਨੇ ਠਰ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਊ ਵਰਗੀ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਤਗੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਵਾਂਗੂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਭਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਲੈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਿੜਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਿੰਦਕ ਪਿਆ ਖੇਦ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਪਿਆ ਖੇਦ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਊ ਮਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗਊ ਹੀ ਜਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਸ ਖਾਏ।
जे जिउंदियां इज्जत ही नहीं बंदे दी ते ओह काहदा धर्म है। पत विण पूजा सत विण संयम कत जत विण काली जनेऊ। जे रब की बंदगी करते हैं तुहाडे च स्वैमान ही नहीं, तुसीं जुत्तियां खाई जांदे हाथ जोड़ के खड़े जी दसो असीं करना ही ते गरीब जे मार लो जिन्ना मर्जी मारना, जे असीं कुछ नहीं कर सकते ते रब की बंदगी करने वाले, फिर काहदी बंदगी है। पत विण पूजा, जे पत नहीं है तो पूजा का अर्थ ही कोई नहीं है, बंदगी का अर्थ ही कोई नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी मनुख के अंदर स्वैमान पैदा करती है, मनुख नूं सिर उच्चा उठा के जीवन की जांच दसदी है। जदों तुसीं मिल के सिर उच्चा उठा के चलना शुरू कर दोगे, हुकूमतां तुहाडे अगे झुकणगीਆਂ। कोई हुकूमत तुहाडे तो वड्डी नहीं है, कोई जालम तुहाडे तो वड्डा नहीं है, तुसीं कमजोर हो। वो कमजोरी गुरबाणी ने दूर करनी सी। असीं गुरबाणी कर ली वरती 31 पाठ कर लो, आ चीज़ पूरे अखंड पाठ रखा लो, आ मंग पूरी हो जाएगी, संपट पाठ रखा लो, आ काम पूरा। यही है ना, जिस काम तो सतगुरु जी ने वरजिया सी सिख ते उधर नूं तुर पिया। सिख ते पाठां दे राहीं अपनी मंगां पूरियां करन लग पिया, नंगे पैरी तुर के मंगां पूरियां करन लग पिया। सिखो भुल गए तुसीं। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज वो ने जिन्हां ने धरती के लोगों च जागरूकता पैदा करनी है, स्वैमान पैदा करना है। ते असीं भगतां दी बाणी नाल कहानियां ही जोड़ लईआं, कहानियां सुन के बड़े खुश हुंदे। कई लोग इतराज करते, पिछले दिनी मैं बंगला साहिब इस शब्द की कथा की, कई लोगों का इतराज आया कि तुसीं गुरबाणी दे होर ही अर्थ कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा, गुरबाणी अर्थ कर रही। हुण देखो ना, भगत नामदेव जी के निंदक जिहड़े सन, जिन्हां ने विरोधता की, हुण उन्हां सगल कलेस निंदक पिया खेद। वो बड़े दुखी हो गए कि असीं ते सोचदे मारिया जाएगा ते बच गया। नामे नारायण ना ही भेद, उन्हां नूं पता लग गया नामदेव च ते रब च कोई फर्क नहीं है। हुण भगत जी दे अगे ते बादशाह भी गऊ बन के खड़ा हो गया। बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय। गाय का अर्थ है वो लोग जिन्हां नूं गऊ गरीब कहा जाता है, जिन्हां ते जोर जुल्म है, जिन्हां नूं दबिया होया। ये लोग इन्ने दबे ने, बादशाह कहता बोल नहीं सकते, मेरे सामने कौन आएगा तेरी खातर इत्थे, जिन्हां दे नाल तू इन्नी हमदर्दी करदा है, जिन्हां तू इन्ना प्यार करदा है, जिन्हां दे नाल इन्ना तुरिया फिरदा है, तेरे मगर को आएगा। ते वो जदों लोग आ गए इकट्ठे हो के, जागरूक लोगों क्या कहे तो धरती नूं पुठियां कर सकते, हुकूमतां नूं उल्टा सकते, पर भगत जी ने किते नहीं क्या लड़ाई करो, भगत जी ने किते नहीं क्या तुसीं बहस करो। भगत जी ने कहा मिल के विचार चर्चा करो, दलीलां दिओ। जदों उन्होंने दुध है दुध मटकी जो भर के रखी, भाव के दलीलों के नाल समझाया बादशाह नूं। बादशाह तो बड़ा दुखी हो गया। जे गऊ जींदी करनी से बादशाह दुखी नहीं होना चाहिए, तो खुश होना चाहिए सी। मसला यह सी कि जदों वो दलीलां सुनियां, जागरूक लोगों के ख्याल सुने कि इन्ने पढ़े लिखे से, इन्ने सियाणे लोग ने, तो हुकूमतां नूं ते पिटना पै ही जांदा है। इस करके वो दुखी हो गया। भगत नामदेव जी की वडियाई बन गई। भगत नामदेव जी का यह शब्द बड़ा भावपूर्त है। ज्यों ज्यों होर भी कोई गुरु का प्यारा यदि होर डुंगाई तक जाएगा, होर वधिया अर्थ गुरबाणी दे मिलणगे। गुरबाणी दे अर्थ जो अज हो गए ये नहीं है, इदों भी अगे महान हो सकते हैं, डूंगी सुरत दे नाल समझे जा सकते हैं। इस करके भगत जन की बाणी या गुरु साहिब जी की बाणी जिहड़ी है वो सानू आत्मक जीवन, स्वैमान, यह जिंदगी ते रहना किवें, साडी वैल्यू की है, साडी पॉसिबिलिटी की है, आपां इस धरती नूं वधिया किवें बनाउणा है, एक वधिया समाज की गल किवें करनी है। धर्म है यही है कि कुबुद करन ते लोक हटाए, लोगों को खोटी मत करन तो रोकना, ये धर्म है। कला मैं वखरा बैठ के माला फेरी जावां, ये कोई धर्म नहीं है। समाज ते जुल्म हो रहा है, लोग बेचारे पिस रहे हैं, लोगों के उपर जोर धक्का हो रहा है, गरीबों को मारिया जा रहा है, तो मैं वखरा बैठ जा मैं बड़ा धर्मी है, धर्म नहीं है। धर्म है कि गरीबों च जागरूकता पैदा करनी कि जुल्म तो बचना किवें है। धर्म है कि जालम के विरुद्ध खड़े हो जाना कि लोगों ते तू जुल्म कर रहे हैं, बाबर तू जावर, ये धर्म है। और जिन्नी भी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच है भगत जनां दी, वो इसी सोच ते आधारित है, निरोल परमात्मा की सोच ते आधारित। और गुरबाणी वाला परमात्मा को जूना जन्मां च नहीं आउंदा, कोई एवं पंछियां ते नहीं तुरिया फिरदा चढ़ के, वो तो सारे हिरदियां च बैठा होया है। सतगुरु जी मेहर करन, भगत जी दे ये बचन साडे हिरदे च वसन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। भुल चुक दी खिमा जियो। सरबत दा धन्नवाद। प्यार सर सारे ही बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।